ഇത് വായിക്കുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുക. കാരണം ഒരാളെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ಆ ಚೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬರ್ದಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚೀಟಿ, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮಾಡುವಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂಗೆ ಏನು ಅದಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳುವಂತದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. വായിച്ചോളൂ വിഷ്ണു. നമസ്തേ ഗുരുജി, നമസ്തേ ഗുരുമ. ചിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രസ്തുത കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. സ്റ്റാർ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കത്ത് വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വിവരം അറിയിക്കുക. ലാസ്റ്റ് തീയതി 28/8/2025. വിഷയം KSFE ಚಿಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿച്ച ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಮೇಯ ಪಾಸಾಕಿಯ ವಿವರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೀಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೊನೆಯ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ, മാഡം, സ്റ്റാർ ലൈഫ് എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ബോസ്, ശ്രീമതി സിംലി സുധാകരനും പങ്കെടുത്ത ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയതായി നിങ്ങളെ ಔಪಚಾರಿಕമായി അറിയിക്കുന്നു. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲಿಮ್ಲಿ ಸುಧಾಕರನ್, ಸೊ ಇವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന KSFE ചിട്ടി ഏറ്റെടുക്കുവാനും തുടരാനും മുന്നോട്ട് നടത്തുവാനും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. ಸೊ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಈ KSFE ಚೀಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ചിട്ടി മൂല്യം 1 കോടി രൂപ മാത്രം. ആകെ കാലാവധി 40 മാസം. KSFE ചിട്ടി നമ്പർ 24/2024 A1/7. അടച്ച തവണകൾ 12 മാസം. 23,72,410 രൂപ. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ തവണ കാലാവധി 13. 1,88,832. ഏറ്റെടുക്കുന്ന തവണ തുക 14. അടുത്ത തവണകളാണ് 14. 1,91,125 രൂപ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ KSFE ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಚೀಟಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು 1 ಕೋಟಿದು ಚೀಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 40 ಮಂತ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಏನು ಈಗ 12 ಮಂತ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೊ മൊത്തം 40 മാസങ്ങളുള്ള 1 കോടി രൂപയുടെ ചിട്ടിയാണത്. 12 മാസം ആ ചിട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആള് കൃത്യമായി ഡ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 13ാമത്തെ മാസത്തെ അടവാണ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ചിട്ടി നിന്ന് പോയേക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറയും. ನೋಡಿ, 1 ಕೋಟಿದು ಚೀಟಿ ಇದೆ. ಅದು 40 ಮಂತ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟದವರು 12 ಮಂತ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 13th ಮಂತ್ ನಿಂದ ಅವರು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 13ാമത്തെ മാസത്തെ അടവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,87,805 രൂപയാണ്. ಸೊ 13ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಚಿಟ್ಟಿ ಸೊ 1,87,805 ರೂಪಾಯಿ. 14ാമത്തെ മാസത്തെ വിളിച്ചു പോയേക്കണ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1,91,000. എത്രയാ വിഷ്ണു? 1,91,125. ಸೊ ಈಗ 14ನೇ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,95,125 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ അടച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിട്ടിയെ സ്റ്റാർ ലൈഫ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. അതായത് ഡ്യൂവോട് കൂടിയിട്ട് 13 മാസത്തെ മുഴുവൻ തുകയും എന്ന് പറയുന്നത് 25,60,508 രൂപയാണ് മൊത്തം വരണത്. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡ್ಯೂನೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈಗ 13ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 25,60,60,508 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ഇത്രയും നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ചിട്ടി നമ്മളുടേതായിട്ട് മാറും. അടുത്ത മാസം 8-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അടുത്ത അടവ് അടയ്ക്കണം 1,91,000 ചില്ലാൻ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ എല്ലാ 8-ാം മാസവും ಅಡಕೇണ്ടതാണ്. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏನು ಕಂತನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,91,000 സംതിങ് ಬರುತ್ತೆ. ഇപ്പൊ ഈ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് KSFക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർ ലൈഫിന്റെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാസ്സാക്കി എന്നുള്ളത് KSFയെ അറിയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് 25,60,508 രൂപ നമ്മൾ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ആ എമൗണ്ട് തരുന്നത് ഗിരീഷാണ്, ആ ചിട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ. എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഗിരീഷ തിരിച്ചു തരുന്നത്? സ്റ്റാർ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു 5 lakhs എന്തായാലും വരും. അതിൽ നമുക്ക് മതി 5 ലക്ഷം രൂപ പുള്ളി തിരിച്ചു തരും. അതിനർത്ഥം 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണുള്ളൂ. ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കണക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിട്ടി റൗണ്ടായി തീരുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ പുള്ളിയുടെ വിഹിതമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കണക്ക് വരണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു പാലം അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നു, ഒരു പാലം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വയ്ക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർ ലൈഫ് ഗിരീഷിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഗിരീഷിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഗിരീഷ് തിരിച്ച് ആവശ്യം ആ കടവും ബാധ്യതയും ബുദ്ധിമുട്ടും തീർക്കുകയാണ്. 25,60,508 രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കും. അതിനകത്ത് 5 ലക്ഷം രൂപ പുള്ളി തിരികെ തരുന്നുണ്ട്. ആ തിരികെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ലൈഫ് ശരിക്കും അടച്ച കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും? 5 ലക്ഷം രൂപ പുള്ളി തരികയാണ്. ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എന്ന് ചിട്ടി വട്ടമെത്തി കാശ് ഇങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ വരുമോ ആ സമയത്ത് ഗിരീഷ് തന്ന എമൗണ്ട് 5 ലക്ഷം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ അതെ. ആ ശരി, ഇത് പറയുവാനല്ലേ. ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ KSFE ಚೀಟಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ KSFE ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಏನಿದೆ 25,60,508 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಈ KSFE ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಇವರ ಏನು ಈ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಏನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5 lakh rupees ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ 5 lakh ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನಿಂದ 20 lakh ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ശരി, ഇനി അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ വിഷ്ണു. ആകെ കുടിശ്ശിക ബാധ്യത തുക 25,60,508. ബാക്കി ബാലൻസ് തവണകൾ 26 മാസം. മേൽപ്പറഞ്ഞ കുടിശ്ശിക തുകയായ 25,60,508 രൂപ അടയ്ക്കുവാനും തുടർന്ന് KSFEയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബാക്കി 27 തവണകൾ തുടരുവാനും കമ്പനി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 25,60,508 ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 26 ಮಂತ್ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. കുടിശ്ശികകൾ തീർപ്പാക്കിയ ശേഷം ചിട്ടി സ്റ്റാർ ലൈഫ് എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിലേക്ക് നിയമപരമായി മാറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പിടുന്ന അധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ബോസിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കൂടി തീരുമാനിച്ചു. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು KSF ಗೆ ಏನು KCF ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ഈ ലെറ്റർ ഒപ്പിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രേഖാമൂലം നമ്മൾ ആ ചിട്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് അംഗീകരിച്ച് സമ്മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിട്ടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിനകത്ത് 20 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
25 അടയ്ക്കുമ്പോൾ 5 പുള്ളി തിരികെ തരികയാണ്. അതായത് പുള്ളിക്കും ഈ സ്റ്റാർ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി പുള്ളി 5 ലക്ഷം രൂപ പുള്ളി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ആ നിക്ഷേപം ഇല്ലാതിരിക്കണില്ല, പക്ഷെ ആ നിക്ഷേപം കണക്കിലേക്ക് എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ നിക്ഷേപമായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പുള്ളി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും, ഡിസ്കഷനിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് അംഗീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ചിട്ടികൾ അടയ്ക്കുന്നവർ എന്ന് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു അതുവരെ പുള്ളിയും അതിന്റെ ആ ചിട്ടി ഗ്രൂപ്പിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ಅದಾയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോളും. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಆ KSF ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ಇದರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದರ ಓನರ್ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಏನು ಉಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಯಾರು ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚೀಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ഈ ചീട്ടിയನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചിട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ ചിട്ടി മുടങ്ങും. ചിട്ടി മുടങ്ങിയ ചിട്ടി അടക്കില്ല, ചിട്ടി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാശും പോകും. ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಿರಿ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಸೊ ಅವರು ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಚಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത് നോക്കാം.